Good evening. I am Pritali Modak, and it is my great pleasure to be your host for this enlightening session. On behalf of Modak Funeral Academy, I warmly welcome you all to today's International webinar. Today's topic is authenticity, creativity, and individuation in dance interpretation. Dance is not merely a performing art; it is a profound language of expression that connects tradition with innovation. This session will explore how authenticity preserves the essence of classical traditions, creativity inspires artistic excellence, and individuation gives every interpretation its unique identity. We are deeply honored to have with us Dr. Anushri Chakishan Sen Sharma, an eminent dancer, choreographer, researcher, and founder director of Angik Shilpi Goshti. With decades of dedicated training under legendary gurus and an astounding contribution to dance research and creative choreography, she has made remarkable contribution to the evolution of Indian dance while remaining firmly rooted in its classical heritage. It is now my privilege to invite our distinguished speaker, Dr. Anushri Chakishan Sharma, to deliver her insightful lecture. Ma'am, the virtual stage is yours. Thank you. নমস্কার আপনাদের সকলকে with respect and deep regards I will start my small discussion on authenticity, creativity and individuation in dance interpretation. This topic actually আমার PhD thesis এর একটা ছোট অংশ. I have made my PhD thesis on this dance interpretation with reference to authenticity, creativity, and individuation. This is something in a small part, এই ভাবনার সূত্রপাত হয় যখন আমি I was in the childhood days with hand of Dr. Manjusri Chaki Sarkar, my guru ma. I've entered the dance world. And also, I have started learning classical dances from different gurus. সময়ের সাথে সাথে শাস্ত্রীয় নৃত্য শিক্ষা ও সৃজনশীল নৃত্য শিক্ষা দুটোরই ইউনিক এক্সপিরিয়েন্স আমার হয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে ডান্স itself এর মধ্যে what is the role of interpretation? Is it important? Dance, when it is performed on the stage, we say, this performer is comparatively doing better in this classical dance number presentation than the other. Why? They are doing the same codified, composed syntax. They are following the same grammar. Then what is the difference between them? ব্যাকরণ যদি একই থাকে তাহলে তফাৎটা কোথায় ওদের মধ্যে? Actually, তফাৎটা হচ্ছে the essence of the thought behind that dance number and how it has been interpreted with that aesthetic flavor to reach to the audience. তাহলে এই যে interpreted এই বিষয়টা is very significant here. তার মানে কি interpretation has a big role in dance. Again, classical dance ছাড়া আমি যদি I come to contemporary dance or সৃজনশীল নৃত্য বা ক্রিয়েটিভ ডান্স যেটাই বলি, সেখানে the process, the composition following different styles, different forms, different body languages and making the choreographical pattern and then combination of the new dance languages দুটোর মেলবন্ধন এবং সমীকরণে a performer, a choreographer try to interpret the content, the essence of the content বা বিষয় ভাবনা এবং রসবোধ, a total the aesthetic enhancement এর জন্য যেটা প্রয়োজন সেইভাবে সেটা ইন্টারপ্রেট করা উচিত। কারণ আমরা এটাও বলতে শুনেছি যে কোরিওগ্রাফিটা ঠিক মতন বিষয়টাকে বোঝাতে পারেনি বা এই শিল্পী
হ্যাঁ, কোরিওগ্রাফি অনুযায়ী আহ পরিবেশন করলো ঠিকই নৃত্যটা, কিন্তু she is not true to the content, not true to the mood, not true to the music. তাহলে এখানেও in creative danceও interpretation has a big role. এবার আসি যে এই ডান্স ইন্টারপ্রিটেশন বা দুটো ডান্সে, ক্লাসিক্যাল ডান্স এবং ক্রিয়েটিভ ডান্স, ক্রিয়েটিভিটি ইন্ডিভিজুয়েশনের কি রোল? এই যে আমি বলছি ক্লাসিক্যাল ডান্স নাম্বার, যখন একটা শিল্পী ডান্সার represent বা present the dance number, say or in Orisi Pallavi, say in Kathak Vanparan or Tarana or a Gadbhav Makhunchuri, etc., then a performer will follow the style, peculiar style of the Kathak or Orisi, and present that dance number with that mood, that essence of the content, and then interpret the whole thing to the audience to make it easier to follow, and also it can touch the soul of the audience. তাহলে সেখানে এখানে তাহলে কি আছে? তাহলে ক্রিয়েটিভিটি দরকার। একটা পারফর্মার যদি ক্রিয়েটিভিটি পাওয়ার না থাকে বা ইন্ডিভিজুয়েশন পাওয়ার না থাকে, তাহলে হাউ উইল হি অর শি উইথ দ্য ক্রিয়েটিভ ট্যালেন্ট বা ক্রিয়েটিভ পোটেনশিয়াল ক্যান ইন্ডিভিজুয়েট দ্য নাম্বার ইন হার অর হিজ ওয়ে টু focus on the essence of the content and the aesthetic flavor and touch the soul of the audience. The classical dance number, the creativity or individuation is important. Then what about the creative dance? Creative dance, we are with the creative potential, a choreographer makes choreographical patterns with the new dance language forms. Their creative potential is essential. Why individuation is essential? When that choreography is represented, is interpreted, what it is interpreting? The content, the theme, the mood of the music, lyrics, etc., etc. Then when it can catch, when it can follow or touch the soul of the content, the essence of the content and the aesthetic flavor, and take it to the audience, and it is becomes easier for the audience to understand that theme, to understand the aesthetic flavor, then only we can say, okay, the performer with the creative power and individuation power has interpreted well. Okay, then in creative dance also, creativity and individuation is important. Then what about the authenticity? Is it important in classical dance or creative dance? In classical dance, actually classical dance is made up of pre-composed codified syntax. আমাদের পূর্ব পরিচিত পূর্ব eminent dancers previously তারা compose করে দিয়েছেন with the grammatical syntax codified way, যাতে বিভিন্ন শাস্ত্র নৃত্যকে আমরা আলাদা আলাদা নামকরণ দিতে পারি, as Kathak, as Orisi, as Manipuri, সকলের peculiar style আছে, তাদের এক একটা নাম্বার, ডান্স নাম্বারে এক একটা মুডকে রেফার করে সেই সিনট্যাক্স গুলোকে অর্গানাইজ করে কোরিওগ্রাফিক্যাল প্যাটার্ন তৈরি করে সেটাকে ফিক্সড এস্টাবলিশ করা হয়। তা এবার when a performer is true to the tradition, কখন বলি যে when he or she is following, মানে অনুসরণ করা the composed syntax made in the past. The basic কাঠামো, the framework has to be
true to the tradition. হ্যাঁ, পরে গুরুজিরা অনেক ইম্প্রোভাইজেশনস করেছে, ওটার কথা পরে আসছি আমি। কিন্তু বেসিক কাঠামোটা কিন্তু এক থাকবে। The framework, the basic structural framework will be the same. সুতরাং সেই ব্যাপারে authenticity termটা is very significant in classical dance. What about creative dance? Creative dance এ আমরা বলতে পারি a performer or a dancer is true to the content, is true to the essence of the content. যখন কোরিওগ্রাফি দিয়ে, সেই কোরিওগ্রাফিক্যাল প্যাটার্ন দিয়ে আমরা সেই কন্টেন্টের এসেন্সকে বোঝাতে পারি না, তখন আমরা বলি he or she is not true to the essence of the content. True to the essence of the content or authentic to the content we are following, content we are composing with the different choreographical patterns. So authenticity is also important here. So what is following here? Authenticity, creativity, individuation is important in either classical dance style or creative dance. দুটো ক্ষেত্রেই এটা ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, দুটোর পার্সপেক্টিভ আলাদা, কিন্তু they are important because interpretation is a big significant phase of any dance presentation. It is very important. অনেক শতাব্দী ধরে, মানে ফার্স্ট সেঞ্চুরিজ ভারতের নৃত্য ইতিহাসে আমাদের গুরুজিরা অনেক কিছু আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন। যেমনি দেবদাসী দরবারি নৃত্য থেকে আমরা মঞ্চে যে নৃত্য পরিবেশন করতে পারছি, সেটাও আমাদের গুরুদেরই অবদান। আমরা মঞ্চে নৃত্য উপস্থাপনা করতে পারছি এবং বিভিন্ন ডান্স নাম্বারের ক্ষেত্রে এস্থেটিক এনহ্যান্সমেন্টের জন্য অনেক ইম্প্রোভাইজেশন ওরা এনেছেন। তো এবার এস্থেটিক এনহ্যান্সমেন্ট বিষয়টা পাশে রেখে আমরা মেইন জায়গায় চলে যাচ্ছি, যখন, কারণ আমি যদি অথেন্টিক ট্র্যাডিশনটা বোঝাতে চাই, তারপরে আমি বুঝতে পারবো অথেন্টিসিটি, তারপর ক্রিয়েটিভিটি, তারপর ইন্ডিভিজুয়েশন। ভারতীয় নাট্যশাস্ত্র হচ্ছে আমাদের সকল শিল্পীর, আমাদের সকল পারফর্মার্সদের যেটা সায়েন্টিফিক টেক্সট। এখানে অনেক রকম তোমার নিয়মাবলী বলা আছে, অনেক রকম প্রিন্সিপলস আছে। The principles of Natyashastra are very important for each and every classical dance number or any dance number whatsoever. Because নাট্যশাস্ত্রকে বেস না করে কোনো কম্পোজিশন হবে না, সম্ভব নয়। নাট্যশাস্ত্রে যেটা বলা আছে, যে কোনো তোমার ডান্স নাম্বার, সেটা অঙ্কন শিল্প মানে পেইন্টিং, ভাস্কর্য শিল্প, স্কাল্পচার, অভিনয়, ডান্স, ল্যাঙ্গুয়েজ, এসব কিছু নিয়ে একটা ইন্টিগ্রাল হোল। এর মধ্যে কিন্তু মঞ্চসজ্জাও আছে, স্টেজ ডেকর, কস্টিউমস আছে, এবং আমার বিভিন্ন ধরনের তোমার উপকরণ যেগুলো লাগে একটা জিনিস প্রেজেন্টেশনের জন্য, সেগুলোও নাট্যশাস্ত্রে বলা আছে। তো এবার আমার যেটা পয়েন্টে আমি আসবো এখন, যে এই বিষয়গুলো সবকিছুরই কিন্তু সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তন ঘটেছে। কস্টিউমস পাল্টেছে, মঞ্চসজ্জা, বরং ডান্সের ট্রেডিশনটা আরো এনরিচড হয়েছে। এবার এবার আমার প্রশ্নটা আসল হলো, তাহলে আমি কি করে আইডেন্টিফাই করব অথেন্টিসিটি, কি করে আইডেন্টিফাই করব ক্রিয়েটিভিটি, কি করে আইডেন্টিফাই করব ইন্ডিভিজুয়েশন? এবার আসি আমি আমার ক্লাসিক্যাল ডান্সে। আমি ক্লাসিক্যাল ডান্সে বিভিন্ন গুরুর কাছে
নৃত্য শিক্ষা করেছি, লাভ করেছি পণ্ডিত বিরজু মহারাজ, শ্রী প্রহ্লাদ দাস, গুরুভাই চিত্রেশ দাস, শ্রী কেলুচরণ মহাপাত্র, শ্রী মুরলীধর মাঝি, শ্রী কেলেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এদের সকলের কাছে আমি বিভিন্ন শাস্ত্রীয় নৃত্য শিক্ষা লাভ করি। ক্লাসিক্যাল ডান্সের নলেজ আমি এদের মধ্যে পাই। আমি যেটা লক্ষ্য করেছি শিখতে গিয়ে, যে আমাদের গুরুজিদের প্রধান উদ্দেশ্য, মেইন অবজেক্টিভ ওয়াজ ইউনিক ইন্টারপ্রিটেশন। মানে ইউনিক ইন্টারপ্রিটেশনের খোঁজেই তারা বরাবর ছিলেন, এবং তার জন্য বিভিন্ন জায়গায় তারা ইম্প্রোভাইজেশন করেছে। কিরকম? ধরে নিই আমি শ্রী কেলুচরণ মহাপাত্র, উনি পল্লবী, ধরে যাক সাবরি পল্লবী বা বাগেশ্রী পল্লবী, এগুলোতে মানে যেহেতু পল্লবী মানে হচ্ছে ইলাবোরেশন, এই এসেন্সটা ধরবার জন্য উনি মনে করেছিলেন আরো কিছু কমপ্লেক্স প্যাটার্নস দিতে হবে, আরো কিছু তাল বৈচিত্র্য দিতে হবে, আরো কিছু স্কাল্পচারাল পোজেস ওর মধ্যে ইনক্লুড করতে হবে। তাহলে পল্লবী যে ইলাবোরেশন এসেন্সটা ইউনিকলি ইন্টারপ্রেট করতে পারবে একজন পারফর্মার। শ্রী মুরলীধর মাঝি, উনি আরেক রকম ট্রেডিশনকে এনরিচ করেছেন। উনি কন্টেন্টের পরিধি বাড়িয়েছেন। উনি একটা বিউটিফুল নৃত্য আলেখ্য তৈরি করেছিলেন, পদ অঙ্গ চারিকা। এটা পুরোটাই কিন্তু নাট্যশাস্ত্রের উপরে নির্ভর করে। নাট্যশাস্ত্রের যে আঙ্গিক কে স্ট্রাকচার, যে অভিনয় স্ট্রাকচার, যে পদভেদ স্ট্রাকচার, এই সব কটা যে স্ট্রাকচারাল যেটা ফ্রেমওয়ার্ক আছে, সেটাকে নিয়েই কিন্তু উনি নৃত্যালেখ্য তৈরি করেছিলেন, পদ অঙ্গ চারিকা। পণ্ডিত বিরজু মহারাজ বহু পরন তৈরি করেছিলেন, গিনতি পরন তৈরি করেছিলেন, তৎকার তৈরি করেছিলেন, আমাদের প্রকৃতির সঙ্গে মেলবন্ধন করে। কোনোটা পক্ষীপরণ, পাখির নড়াচড়া রয়েছে, কোনোটা বাতাসের মুভমেন্টের নড়াচড়া রয়েছে, কোনোটা আমাদের হিউম্যান লাইফের চাইল্ডহুড থেকে বার্ধক্য, সেটাও পরনের মধ্যে রয়েছে। এগুলো ইনক্লুড করেছিলেন মহারাজজি। আবার চিত্রেশ ভাই একটা বিউটিফুল কম্পোজিশন করেছিলেন তৎকারের মধ্যে, সেটা হচ্ছে ট্রেন কিভাবে চলে। এটা বহু জায়গায় খুব পপুলার হয়েছিল। এইরকম আমাদের ট্র্যাডিশন ভীষণভাবে এনরিচড হয় এদের দ্বারা। এবার ওরা যে ইউনিক ইন্টারপ্রিটেশন কথা ভেবেছে, তারা সবসময় তাদের শিষ্য শিষ্যাদের কাছে এটাই ইন্ডিউস করার চেষ্টা করেছেন যে ইউ ট্রাই টু apply your creative power, individuation power, and interpret our composed work in such a way that it can touch the soul of the audience. And that will be the unique interpretation. এবার আসি ক্রিয়েটিভ ডান্সে। ক্রিয়েটিভ ডান্স সৃজনশীল নৃত্য ভাবনা, যেটা আমি মেনলি শিক্ষা লাভ করি আমার গুরুমা ডক্টর মঞ্জুশ্রী চাকি সরকার। আমি তার কাছে নৃত্য ভাষা তৈরির পদ্ধতি শিখি, কি করে নতুন নৃত্য ভাষা তৈরি করা যায়। প্রথমত উনি মনে করেন শাস্ত্রীয় নৃত্যের আঙ্গিক ভেঙে নতুন নৃত্য ভাষা তৈরি করা যায়। তার তাল বৈচিত্র্য এনে বিভিন্ন শাস্ত্রীয় নৃত্যের তাল বৈচিত্র্য একত্র করে নতুন একটা রিদমিক প্যাটার্ন তৈরি করা যায়। আবার আমি বলেছিলাম ভিন্ন ভিন্ন শৈলী দিয়ে
নৃত্য ভাষা তৈরি করা হচ্ছে ক্রিয়েটিভ ডান্সারের কাজ। তো এখানে ভিন্ন শৈলী আরো উনি ইনক্লুড করেছেন, সেটা হচ্ছে ময়ূরভঞ্জের ছৌ, মার্শাল আর্ট ফর্মস, যোগাসন, যোগাসনের বিভিন্ন পশ্চার্স, লোকনৃত্য, বাউল নৃত্য ইত্যাদি ইত্যাদি, আরো অনেক ফর্মস। তো আমি তার কাছে শিখি কিভাবে এই সবকিছু ফর্মস মেলবন্ধনে, আই মিন কম্বিনেশনে এবং সমীকরণে, হ্যাঁ, এক্সচেঞ্জ ইন্টারচেঞ্জের মধ্যে দিয়ে যে একটা নৃত্য ভাষা তৈরি করা, নতুন নৃত্য ভাষা তৈরি করা, এর মধ্যে ক্রিয়েটিভিটি তো ভীষণভাবে ইম্পর্টেন্ট। কিন্তু তার থেকেও বেশি ইম্পর্টেন্ট যেটা ওনাদেরও, সৃজনশীল নৃত্যশিল্পীদেরও হচ্ছে অবজেক্টিভ, সেটা হচ্ছে ইউনিক ইন্টারপ্রিটেশন, নতুন নতুন বিষয় ভাবনাকে তুলে ধরা, সেই ভাবনাগুলোকে ক্রিয়েটিভিটির মাধ্যমে, ইন্ডিভিজুয়েশনের মাধ্যমে, এবং যে কোরিওগ্রাফিক্যাল প্যাটার্ন তৈরি হচ্ছে, সেই কোরিওগ্রাফিক্যাল প্যাটার্নটাকে ইন্টারপ্রেট করা এমন ভাবে যাতে অডিয়েন্স এই কোরিওগ্রাফির পিছনে যে ভাবনা বা বিষয় বা এই যে ফ্লেভার, সেটাকে তার দর্শকের বডিতে ছুঁয়ে দিতে পারে। এই ভাবনা চিন্তা নিয়েই হচ্ছে এই থট প্রসেস, ইনফ্যাক্ট এই থট প্রসেস নিয়েই কিন্তু আমার গবেষণা, মানে একটা পরে আমার পড়াশোনাতেও, আমি যদিও ফিলোসফি নিয়ে পড়েছি, আমি একটা মাইকেল ক্রাউসের সেমিনারের পর আমি ডক্টর অমিতা চ্যাটার্জির কাছে পিএইচডি করি অন ডান্স ইন্টারপ্রিটেশন। ডান্স ইন্টারপ্রিটেশনের পিএইচডিতে আমার বিষয়গুলো এরকমই ছিল: অথেন্টিসিটি, ক্রিয়েটিভিটি, ইন্ডিভিজুয়েশন। থিসিসটা অনেকটা বিশদ, অনেক বড়, তার কিছুটা অংশ আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি এই ডিসকাশনের মাধ্যমে। এখানে এই যে পড়াশোনায় তো ইম্প্যাক্ট বললাম, এবং এই থিসিস আমি পরে শুনেছি ইট ওয়াজ প্যানেলড globally second after music interpretation of Michael Kraus, কারণ আমার ইন্টারপ্রিটেশনটা হচ্ছে ডান্স ইন্টারপ্রিটেশন আর ওনারটা ছিল মিউজিক ইন্টারপ্রিটেশন, সো ইট ওয়াজ প্যানেলড সেকেন্ড গ্লোবালি ডান্স ইন্টারপ্রিটেশন নিয়ে থিসিসটা লিখেছি বলে। আমার নৃত্য জগতেও তার প্রভাব পড়েছে। আমি আমার একটা গোষ্ঠী আছে, নৃত্য গোষ্ঠী। I have a troupe, dance troupe. It's named আঙ্গিক শিল্পী গোষ্ঠী। এই আঙ্গিক শিল্পী গোষ্ঠীতে আমি এই ধরনের এক্সপেরিমেন্টস ফর ইউনিক ইন্টারপ্রিটেশনস আমি চালিয়ে যাচ্ছি। আমি অনেক রকম বিষয় নিয়ে আমি প্রোডাকশনস করছি, অনেক রকম বিষয় ভাবনা, আমি সামাজিক ইস্যুস, সোশ্যাল ইস্যুস আমি তুলে ধরছি, দ্য ওমেন এক্সপ্লয়টেশন, ন্যাচারাল ডিজাস্টার, এগুলো তুলে ধরছি। আবার পাশাপাশি আমি ফিলোসফিক্যাল নোশনও তুলে ধরছি। আমি সম্প্রতি একটা প্রোগ্রাম করলাম, সেখানে আমি চেষ্টা করেছি দ্য লিঙ্ক বিটুইন বেদ, অথর্ববেদ, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ অ্যান্ড রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলি, এই তিনটের মধ্যে যে what is the concept of cosmology here, what is the relation of micro and macrocosmic notion of movements, সেটাকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। The link between the universe, earth, nature, human life, এই পুরোটা নিয়ে আমার ভাবনাটা ছিল আর কি। এবার আমি সৃজনশীল নৃত্য ভাবনা একটা কিছু ডিটেলসে যাব, কারণ আমি তো আমার প্রোডাকশনস এর কথা বললাম, এগুলো করছি, এবং এই যে প্রোডাকশনস করছি এটা তো সৃজনশীল নৃত্য ভাবনাই, ক্রিয়েটিভ ডান্সই। কিন্তু ক্রিয়েটিভ ডান্স হলে মানে আজকের দিনে দেখি অনেকে অনেক রকম, আসলে ক্রিয়েটিভ ডান্সে অনেক স্বাধীনতা আছে, তো
তো স্বাধীনতা অনেক রকম ভাবে প্রয়োগ করে কোথাও কোথাও এস্থেটিক ফ্লেভারটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তো সেই জন্য আমি এই বিষয়টাকে ইম্পর্টেন্স দিয়ে, হ্যাঁ, আই ওয়ান্ট টু রান দিস ডিসকাশন। আমার বক্তব্য যে এই যে ক্রিয়েটিভ ডান্সে আমি যে দেখছি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সময় থেকে, তারপরে শ্রী শ্রী উদয় শঙ্কর, আমার গুরুমা ডক্টর মঞ্জুশ্রী চাকি সরকার, এরা যে ধরনের ট্রেন্ড একটা এস্টাবলিশ করেছিলেন, অথচ নতুন নতুন নৃত্য ভাবনা তুলে ধরেছেন মানুষের সামনে। তো সেখান থেকে আমি একটা কথা বলতে পারি যে আমাদের কিছু স্ট্রাকচারাল ডাইনামিক্স মাথায় রাখতে হবে। হ্যাঁ, আমার নিশ্চয়ই স্বাধীনতা আছে, আমি নতুন নতুন ডান্স ল্যাঙ্গুয়েজ ফর্মস ক্রিয়েট করব উইথ মাই ক্রিয়েটিভিটি, আমি সেটাকে আমার মতন করে ইন্ডিভিজুয়েট করব, আমি কোরিওগ্রাফার নতুন নতুন কোরিওগ্রাফি করব, নতুন নতুন প্যাটার্নস তৈরি করব এবং সেটাকে দর্শকের সামনে তুলে ধরবো। ওকে, ফাইন। কিন্তু আমি দর্শকের সামনে যে কোরিওগ্রাফিটা তুলছি, হোয়াট ইট ইজ মেন্ট ফর, সেই কোরিওগ্রাফি দিয়ে আমি কি বোঝাচ্ছি, সেটা যদি হ্যাম্পার্ড হয় বাই দ্য কোরিওগ্রাফি, তাহলে খুব মুশকিল। তো সেই জন্য আমি একটা মোটামুটি ভাবে আমি একটা বেসিক কিছু স্ট্রাকচারাল ডাইনামিক্স অনুসরণ করার কথা ভেবেছি আমি নিজে। আমি সেটাই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। প্রথমত আমরা কোরিওগ্রাফির সময় অনেক সময় আমরা ভূমিকে স্পর্শ করে কিছু বোঝাতে চেষ্টা করি, বসে কিছু অভিনয় করি, বা বসে কোনো কিছু ভাবনাকে ব্যক্ত করার চেষ্টা করি। আমরা শাস্ত্রীয় মতে সেটা টেকনিক্যাল টার্ম হচ্ছে ভূমি স্পর্শ, এটা আমরা নাট্যশাস্ত্রে পাই। কিন্তু আমরা এই সৃজনশীল নৃত্যেও কিন্তু আমরা এই ধরনের প্যাটার্ন আমরা দেখতে পাই। sitting posture, actually sitting posture, touching the ground. We make such postures to interpret some thought, some concept. Okay. Ma'am, continue, ma'am. I'm continuing. I'm just, demonstrating some, video clippings. Through video clippings, I am demonstrating. Okay. Oh. Photos and video clippings. Gamadani re sa da 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 ni da ni re sa madani re ga ni ni ma ma ga re sa ni madani ni pa ma re ni re ga re sa জাগিবে একাকী তবু করুণ আঁখি, তবু অঞ্চল ছায়া মোরে রহিবে ঢাকি।
এসো দানবীর। সেকেন্ডে আমি আসবো, আমরা অনেক জায়গায় আমাদের শরীরের মধ্যবর্তী অংশ যেটা মানে দ্য মিডল পার্ট অফ দ্য হোল বডি, সেটাকে বেন্ড করি। আমরা বেন্ড করে কোনো সময় হাঁটুর উপরে কিংবা হিলের উপরে ভর করে দাঁড়িয়ে কোনো কিছু ভাবনাকে আমরা প্রকাশ করি, যেটাকে আমরা মধ্যভঙ্গিও বলতে পারি শাস্ত্রীয় মতে। দাও ত্যাগ কঠিন দীক্ষা, মহাভিক্ষু লও সবার অহংকার ভিক্ষা। লোক লোক ভুলুক শোক খণ্ডন কর মোহ, উজ্জ্বল হোক জ্ঞান সূর্য উদয় সমারোহ। প্রাণ লোভুক সকল ভুবন, নয়ন লোভুক অন্ধ। শান্ত হে মুক্ত হে, হে অনন্ত পুণ্য। করুণা ঘন ধরণী তল, কর কলঙ্ক শূন্য। ক্রন্দনময় লিখিল হৃদয় তাপ দহন দীপ্ত, বিষয় বিষ বিকার জীর্ণ অপরিচিত। দেশ দেশ পড়িল তিলক রক্ত কলস গ্লানি, তব মঙ্গল শঙ্খ আলো তব দক্ষিণ পানি। তব শুভ সঙ্গীত রাগ তব সুন্দর ছন্দ। মুক্ত হে হে অনন্ত পূর্ণ, করুণা ঘন ধরণী তল কলঙ্ক শূন্য। হিংসায় উন্মত্ত কীর্তি, নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব। ঘোর কুটিল পন্থ তার, লোভ জটিল বন্ধ। হিংসায় উন্মত্ত কীর্তি। শুধু দাঁড়িয়ে থেকেও আমরা অনেক কিছু বোঝাতে পারি, যেটা টেকনিক্যাল টার্ম আমরা শাস্ত্রে পাই স্থানক। শাস্ত্র অনুযায়ী আমরা ত্রিভঙ্গ কিংবা চৌকা কিংবা কথাকলি কোনো স্ট্যান্ডিং পোজ কিংবা ছাউয়ের একটা হাফ ব্যান্ডের দাঁড়ানো যে পোজ, সেগুলোকে ঘিরেও কিন্তু আমরা অনেক কম্পোজিশনাল এলিমেন্টস রূপে আমরা সংযোজন করতে পারি কোরিওগ্রাফিতে। शक्तिर्विविधैव श्रूयते। स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च, यैतत् विदुरमृता स्ते
সকল নৃত্যে উপস্থাপনায় স্পেস কভার বিষয়টা খুবই প্রাসঙ্গিক। শাস্ত্র অনুযায়ী এটাকে বলে চলন, যা দিয়ে গতিভঙ্গির প্রসঙ্গ উঠে আসে। মঞ্চে ঘুরে কোনো মুভমেন্টস করা, পড়ে যাওয়া, পড়ে ঘুরে যাওয়া, নৃত্যের ভঙ্গিমায় হেঁটে যাওয়া, দৌড়ানো বিভিন্ন বিষয়ের দাবি অনুযায়ী সেটা কোরিওগ্রাফিতে ইনক্লুড করা। মানে it's about movement. How different types of movement we include in the choreographical pattern. Sometimes we just fall down or roll on the stage, or with different dance postures we move about, as we have seen just before. These are all the new things we can include in the choreographical pattern. সম্প্রতি আমার প্রোডাকশনে নাটকের মাইম মুভমেন্ট সংযোজন করা হয়েছে। বিষয় ভাবনা হলো সেখানে women exploitation or concept of love from Atharva Veda, আলো যেখানে একে অপরকে জড়িয়ে রাখে। এখানে নৃত্যশিল্প ও নাটকের মাইম শিল্পের মেলবন্ধনে, the mixture of the mime movements of theater and the dance movements, the choreographical patterns has been created in the creative dance to enhance the aesthetic flavor. सामन्तं परिष्यस्यते एव परिष्यजस्य मां यथा मां कामिन्यस्यो यथा मन्नापगा असः यथा सुपर्णः प्रपतन् पक्षो निहन्ति भूम्याम् एव निहन्ति ते मनो यथा मां कामिन्यस्यो यथा मन्नापगा असः यथेन द्यावा पृथिवी सद्य पर्येति सूर्यः एव पर्येति ते मनो यथा मां कामिन्यस्यो यथा मन्नापगा असः। কোমরের ওপরে পা উঠিয়ে কিছু মুভমেন্ট করা হয় বিষয়ের দাবি রাখতে। নাট্যশাস্ত্রের শাস্ত্রীয় নৃত্যে সেগুলোকে বলা হয় ঊর্ধ্বগতি। Sometimes for the sake of the theme and the content, the essence of theme of content, we represent our movements of urdhagati, that is making our feet just above the level of our waist, and we take those postures from yogasana, martial art forms, and we represent such concepts like natural disaster, hunting, deforestation, war, etc. শাস্ত্র মতে উলাম্ফানা বা লাফানো এই ধরনের গতি প্রকারও ব্যবহার করা হয়। Just jumping, jumping with one leg, jumping with both legs, taking from the chow dance or martial art forms for the sake of the essence of the content.
কোথায় কি তোর আছে ঘরের কাজ, সেসব কথা ভুলতে হবে আজ। কোথায় কি তোর আছে ঘরের কাজ, সেসব কথা ভুলতে হবে আজ। কানের দিয়ে সকল চিত্ত কায়া, কান রে ছেড়ে তুচ্ছ প্রাণের মায়া। কানের দিয়ে সকল চিত্ত কায়া, কান রে ছেড়ে তুচ্ছ প্রাণের মায়া। চল রে টেনে আলোয় অন্ধকারে, নগর গ্রামে অরণ্যে পর্বতে, উড়িয়ে ধ্বজা অভ্রভেদী রাখে। ওই যে তিনি, ওই যে বাহির পথে। ওই যে চাকা ঘুরছে রে ঝঞ্ঝনি, বুকের মাঝে শুনছ কি সেই ধ্বনি। ওই যে চাকা ঘুরছে রে ঝঞ্ঝনি, বুকের মাঝে শুনছ কি সেই ধ্বনি। রক্তে তোমার দুলছে নাকি প্রাণ, গাইছে নাম মরণ জয়ী গান। রক্তে তোমার দুলছে নাকি প্রাণ, গাইছে নাম মরণ জয়ী গান। আকাঙ্ক্ষা তোর বন্যা বেগের মতো ছুটছে নাকি বিপুল ভবিষ্যতে। উড়িয়ে ধ্বজা অভ্রভেদী রাখে। ওই যে তিনি, ওই যে বাহির পথে। ওই যে তিনি, ওই যে তিনি, ওই যে বাহির পথে। উড়িয়ে ধ্বজা অভ্রভেদী রাখে। সমষ্টিগতভাবে কোরিওগ্রাফিক্যাল প্যাটার্ন সৃজনশীল নৃত্য ভাবনায় একটি উল্লেখযোগ্য অংশ। এটা হচ্ছে গ্রুপ কোরিওগ্রাফি। Group choreographical pattern is very important in creative dance. স্থিরভাবে কোনো কিছু ভাব আমরা ব্যক্ত করতে পারি। When it is still figure of the group, then it can express some content, some theme, music, etc. If it is moving also, it can express some content or theme. The group dance pattern is very important in creative choreography. মম বিকশিত করো অন্তরতর হে, অন্তর মম বিকশিত করো অন্তরতর হে। নির্মল করো, উজ্জ্বল করো, সুন্দর করো হে। অন্তর মম বিকশিত করো অন্তরতর হে। জাগ্রত করো, উদ্যত করো, নির্ভয় করো হে। অন্তর মম বিকশিত করো অন্তরতর হে। মঙ্গল করো, নিরলস নিঃসংশয় করো হে। অন্তর মম বিকশিত করো অন্তরতর হে। যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, মুক্ত করো হে বন্ধ। সঞ্চার করো সকল কর্মে, শান্ত তোমার ছন্দ। চরণ পদ্মে মমচিত নিষ্পন্দিত করো হে। নন্দিত করো, নন্দিত করো, নন্দিত করো হে।
অন্তর মম বিকশিত করো অন্তরতর হে অন্তর মম বিকশিত করো অন্তরতর হে। Above structural dynamics অনুসরণ করে করাটা বাঞ্ছনীয় একজন সৃজনশীল নৃত্যশিল্পীর। স্ট্রাকচারাল ডায়নামিক্স কিছু পরিধি তুমি বাড়াতেই পারো। আমরা পরিধি বাড়ালে কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু বেসিক স্ট্রাকচারাল ডায়নামিক্সটা যেন আমরা অনুসরণ করি, কারণ আমাদের মাথায় রাখতে হবে I have to think about the content, the theme, the mood of the music, the mood of the theme. সেটাকে মাথায় রেখে আমাদের কোরিওগ্রাফিটা করতে হবে। তো শাস্ত্রীয় নৃত্যে যেমনি সেরকম অতটা স্বাধীনতা নেই, কিন্তু ক্রিয়েটিভ ডান্সে অনেক স্বাধীনতা আছে। এই স্বাধীনতা একভাবে যেমনি ক্রিয়েটিভ বোঝায়, অ্যাপ্লাই করে, ইন্ডিভিজুয়েশন অ্যাপ্লাই করে, অথেন্টিক হয় টু দ্য বা ট্রু টু দ্য এসেন্স অফ দ্য থিম, দ্য কন্টেন্ট, মিউজিক, লিরিক্স, স্ক্রিপ্ট এটসেট্রা। আবার এটাও কিন্তু মাথায় রাখতে হবে, we have to think about the most important thing, যে our dance performance, our dance interpretation এর aesthetic ফ্লেভারটা যেন কোনোভাবে নষ্ট না হয়ে যায়। সুতরাং স্বাধীনতাটা ঠিক সেইভাবেই আমাদের we will use our independence in that way. That with creativity, with individuation, we will make an unique interpretation which can really touch the audience. কারণ সেই জন্যে ক্লাসিক্যাল ডান্স বলি বা ক্রিয়েটিভ ডান্স বলি, দুটোতেই কিন্তু এই অথেন্টিসিটি, ক্রিয়েটিভিটি অ্যান্ড ইন্ডিভিজুয়েশন তিনটেই কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। Because any dance presentation is an integral expression of authenticity, creativity, and individuation for the sake of an interpretation which can touch the soul of the audience. এইটুকু বিষয় নিয়ে আজকে আমার বক্তব্য শেষ করছি। I'm ending my discussion with this small, idea of these three terms significant in the dance interpretation. Thank you all.